Welcome everyone. Welcome to 21 days online yoga workshop. I'm super excited to share this journey with you. So, in these 21 days, we will improve digestion and also supports detox and calm the mind and build healthy yogic habits. It is presented by Yogam World. We need to follow some guidelines. Make sure you place your yoga mat visible on the camera, and please keep your videos on throughout the sessions. And also this helped me guide you with correcting your postures and alignment. And we need yoga mat, blocks if available, a small towel, and also book and pen. Okay. So in Vajrasana, the Vajrasana called diamond pose, I'm going to show you. If you are not comfortable, you may sit on chair. That is also fine. Especially the mudra pranayama we practice in Vajrasana only to get maximum benefits from the mudra pranayama. So at the end of the session, journaling. We are going to do journaling. So like two minutes, we will I will share few questions. You need to write down. That is for self awareness. Okay, let's dive in. About me, I'm Durga Devi. I'm a certified Yoga Alliance teacher. I have 15 years teaching experience, and also I'm very much passionate about yoga and spirituality. So I had the opportunity to learn from many yoga and spiritual masters. Through their guidance, I experienced physical, mental, emotionally, and spiritually transformation. So my first guru is Bhikshmaya Guruji from South India. When I was in college, I attended a yoga retreat with my parents. In that retreat, we practiced mudras and followed by Sadhvik diet. Within 10 days, I experienced many positive changes. Uh, with that inspiration, I am conducting this 21 days workshop. So we will follow simple yogic lifestyle, and also there are no strict rules, only a gentle and mindful practice. Okay, let's continue. So in these 21 days, we combine four important aspects. One is yoga, second is mudra pranayama. You may heard the mudras and you may heard pranayama. What is this mudra pranayama? Pranayama is nothing but a complete observing the inhalation, exhalation, holding the breath is pranayama. But before that, we will do nadi shuddhi or kapalabhati. Those are all cleansing for cleansing purpose, but that is not actual pranayama. But when you put mudras along with pranayama, holding inhalation, that means inhalation means puraka, kumbhaka means holding the breath, and rechak means exhalation, and then sunyaka means empty, no breathing state. Like four stages, that is called pranayama. So when you combine mudras, that is called mudra pranayama. And also we are going to work on our water intake habits and sattvic food. When we combine all these four, you see a change within a week actually. That much effective when you do right combination. So again, don't worry, we are not doing everything at once, but we'll go step by step. Next. So in this workshop, we will prepare the body through simple practices like joint rotations, yogic jogging, Surya Namaskara. Surya Namaskara, we have different variations. So first, you may know that 12 asanas, but a slight difference will help you
to strengthen and give flexible to some muscles. So there are different variations we have, so we can practice in these 21 days. And also there are some specific asanas like for detox and digestion, that is also we are going to focus. And for lungs, because what we are doing in mudra pranayama, we are inhaling, holding, exhaling, and again pause means we are not breathing, just 2 seconds pause. That whatever the process, we need our lungs to prepare for that. To prepare, some asanas are we have like breathing exercise we called. So when we practice those breathing exercise, it helps to improve our lungs. Okay, so the asanas preparing our body to sit in Vajrasana. So when you sit in Vajrasana, the spine, neck, head in one line, aligning that helps to take the vital energy, that means pranic energy, nicely into our system. So that is the main reason we are preparing our body with the asanas and other different Surya Namaskaras and all. Okay, now. So apart from the physical body, we also have an energy body. When energy does not flow properly, it can affect our health. Right? So through yoga, the mudras and pranayama, we improve this energy flow and body starts healing naturally. So the physical body, the second body is called energy body. In that energy body, we have 2,72,000 nadis. So pranic energy flow through these nadis. Nadis are nothing but energy channels. So like a tubes. Through nadis to restore and rejuvenate specific area. So let's say when we use the Apana Mudra. Let me show you Apana Mudra. This is called Apana Mudra. So we are directing the energy directly to the intestines. So we use this mudra for downward flowing energy, downward flow. So elimination purpose, urinating for a woman, a menstrual cycle, everything, that energy going down, the stool, everything passing, comes under the downward flow energy. So when we apply this mudra, so tip of the thumb, index and middle finger and the ring finger, other two fingers has to be straight. We put like this. So automatically what happens, that vital energy, wherever your attention goes, energy flows, right? Wherever your attention goes, energy flows. When you put this mudra and focus on that particular area, the elimination, that process will be very smooth. The elimination we will get elimination. So that is the main reason to use these mudras. Okay. Next. So what I said first is yogasanas. We are going to do Surya Namaskara, joint rotation, some specific asanas, and then mudras, mudra pranayama we are going to practice, and then water intake and yogic hydration. So what yoga and Ayurveda says, those principles also we are going to, there are many practices. So there are many practices. Let's say first Ayurveda, according to Ayurveda, as soon as you get up, drinking 2 glasses of lukewarm water will help you cleanse the system. That is one habit, right? So like that we have many yogic practices. We are going to do a slow, step by step. Okay, today you are going to learn, you are going to start 2 practices. Like one is Vajrasana,
and the second is tomorrow morning you're going to have 2 glasses of lukewarm water. If you already have an habit, you can sit in squat position and drink lukewarm water. So these habits slowly we are going to build. Okay, so water plays very important role in our health, right? So instead of forcing like 4 liters, some if you see in YouTube's, they will say 4 liters, 5 liters. Actually we will learn to understand our body needs. Like test your hydration. Like a pale clear urine is equal to enough water. So whenever you use washroom, check that urine passing. Okay, when it is dark color, then you didn't drink enough water. It's like that. How many glasses you need to take per day? That you need to test yourself. So because everybody is different, so So do we forcefully. make a note of glasses as well, madam? Or So what do you say? sorry, sir. Do we need to make a note of glasses as well? How many we Yes, drink? glasses. We need to check the glasses. That is one habit. Just ఇక్కడ ఎలాగంటే మన హైడ్రేషన్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద బాడీ టైప్. బట్ కాబట్టి ఒకరోజు వాటర్ తాగుతూ చెక్ చేసుకోవాలి. యూరిన్ పాస్ చేసినప్పుడల్లా మీకు క్లియర్గా యూరిన్ వచ్చేలా చూసుకోవాలి. అలా రావట్లేదంటే ఎనఫ్ వాటర్ తాగలేదని. అలాగా మీరు కౌంట్ చేసుకుంటే దేర్ ఆర్ అరౌండ్ 2.5 liters or 3 liters అని మీకు తెలుస్తుంది. దట్ మచ్ వాటర్ ఈజ్ నీడెడ్ అన్నమాట. అలాగే ఈ వాటర్తో పాటు జ్యూసెస్ కావచ్చు, స్మూదీస్, బటర్ మిల్క్, ఇవన్నీ కూడా ఇంక్లూడ్ చేసి అరౌండ్ 3 liters దాకా అవుతాయి. కానీ ఈ వాటర్ ఇంటేక్ అనేదే సరిగ్గా తాగుతున్నామా లేదనేది అవేర్నెస్ ఉండదన్నమాట. సో అదంతా కూడా లుక్స్ లైక్ చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ అనిపిస్తుంది, కానీ మనం స్లోగా ఒక్కొక్క హ్యాబిట్ని బిల్డ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. బట్ ఓవరాల్గా నేను చెప్పాలి కాబట్టి, ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి కాబట్టి చెప్తున్నాను. సో అగైన్ మీల్స్ తీసుకునే ముందే వాటర్ తాగటము, ఆర్ తినేటప్పుడు ఎక్కువగా వాటర్ తాగటం, ఇవన్నీ కూడా మన యొక్క అగ్ని ఏదైతే ఎంజైమ్స్, డైజెస్టివ్ జ్యూసెస్ని మనము వాటిని ఆర్పేసిన వాళ్ళం అవుతాం అన్నమాట. ఫైర్ వచ్చిన దాన్ని వాటర్ వేస్తే ఎలాగా అవుతుంది? సో అలాగే వేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? పొగ వస్తుంది కదా. సో అలాగే గ్యాసెస్ ఫామ్ అవుతాయి. సో ఆ రకంగా బర్పింగ్ ఇవన్నీ ఇబ్బందులు వస్తాయి. సో అవన్నీ కూడా తినాలా తినకూడదు మేడం? అంటే మీల్స్ ముందర మీల్స్ ఒక 1/2 hour ముందు వాటర్ తీసుకుంటే ఆ వాటర్ కాస్త యూరిన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. అప్పుడు స్టమక్ ఎంటీ ఉంటుంది. అప్పుడు యూ క్యాన్ హ్యావ్ ఇట్. ఇమీడియట్గా వాటర్ తాగిన వెంటనే తింటారు కొంతమంది, ఆరు తింటూ వాటర్ ఎక్కువ తాగుతారు. పిల్లలైతే చాలామంది అలాగ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఇవన్నీ కూడా రాంగ్ హ్యాబిట్స్ మాట. అది డైజెషన్కి మనము ప్రాపర్ విధంగా ఒక్కొక్క ఈ హ్యాబిట్స్ అన్నీ అలవాటు చేసుకోవాలన్నమాట. సో గ్యాప్ మెయింటైన్ చేయాలి మేడం వాటర్కి. సారీ సార్. ఫుడ్ తినిన తర్వాత అంటే లంచ్ చేసిన తర్వాత ఒక 30 to 45 minutes గ్యాప్ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ వాటర్ తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రైండర్లో మనం పప్పు వేసాము, దాంట్లో వాటర్ కూడా వేసాము. వెంటనే వాటర్ వేస్తే చాలా టైం తీసుకుంటుంది గ్రైండ్ అవ్వడానికి. సేమ్ కొంచెం కొంచెం వేస్తాము. వెంటనే ఎక్కువ వేస్తే మీకు అక్కడక్కడ పప్పు అలా ఉండిపోతుంది. సేమ్ మన సిస్టమ్ కూడా అంతే అన్నమాట. సో చాలా టైం తీసుకుంటుంది మొత్తం డైజెషన్ అవ్వడానికి. సో ఇవన్నీ కూడా మనము యోగిక్ హైడ్రేషన్లో ఇవి అన్నీ చెప్పుకుంటాం. కొంతమంది చాలా తక్కువ వాటర్ తాగుతారు. దానివల్ల ఏంటంటే డీటాక్స్ అనేది ఈ కాన్స్టిపేషన్ వస్తుంది, ఇండైజెషన్ అవుతుంది, డీటాక్స్ సరిగ్గా జరగదు. సో ఇవన్నీ కంప్లైంట్స్ అన్నమాట. సో ఫస్ట్ మనము ఏం అలవాటు చేసుకుంటున్నామంటే యాజ్ సూన్ యాజ్ యూ గెట్ అప్ 2 glasses ఆఫ్ లూక్ వామ్ వాటర్ తాగటం. సో రేపటి నుంచి మీరు యూ గోయింగ్ టు స్టార్ట్. ఓకే, చిన్న చిన్న హ్యాబిట్స్ మనం ఇలా బిల్డ్ చేసుకుంటూ, అలాగే లాస్ట్లో జర్నలింగ్, నైట్ పడుకునే ముందు జర్నలింగ్ రాస్తాం. జర్నలింగ్లో వాటరు 2 glasses మార్నింగ్ తాగానా,
అనే తాగాను, ఓకే చెక్. అలాగా మనం ఒక్కొక్క హ్యాబిట్ని బిల్డ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం సార్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ యోగిక్ ఫుడ్ కూడా చాలా మనకి ఒక కొన్ని డిసిప్లైన్గా కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయి. ఏంటి, ఫుడ్ని మంచిగా ఒక గ్రాటిట్యూడ్తో స్టార్ట్ చేయటం కావచ్చు, అలాగే ఫ్రెష్లీ కుక్డ్ ఫుడ్ తినటం కావచ్చు, ఈ ప్రాసెస్డ్ ప్యాక్డ్ ఫుడ్ అవాయిడ్ చేయటం, యాంగర్గా స్ట్రెస్గా ఉన్నప్పుడు ఫుడ్ తీసుకోకూడదు. ఎందుకంటే ఆ స్ట్రెస్ హార్మోన్స్ రిలీజ్ అయినప్పుడు ఫుడ్ తిన్నా కూడా ఇండైజెషన్ అయిపోతుంది, అది వంట పట్టదు బేసికలీ. సో తినేటప్పుడు చూయింగ్ కావచ్చు, పిల్లలకి చాలాసార్లు చెప్తాం చూ అని, బట్ పెద్దవాళ్ళం ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నామో, ఎందుకంటే మన డైజెషన్ స్టార్ట్ అవటమే మౌత్తో స్టార్ట్ అవుతుంది. అలాగే మనం అకార్డింగ్ టు యోగా అండ్ ఆయుర్వేద ఏం చెప్తున్నారంటే, ఫుడ్ ప్లేట్లో కనీసం ఒక 25% స్మాల్ కప్ ఆఫ్ రా ఫుడ్ ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి ప్రతి మీల్లో. సో అలాగే ఓన్లీ హంగర్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే తినాలి. ఒకవేళ హంగర్ లేదనుకుంటే ఆ మీల్ స్కిప్ చేసినా పర్వాలేదు. అలాగే వజ్రాసనం, ఈ వజ్రాసనము స్క్వాట్ పొజిషన్ నేను చూపిస్తాను. ఇవి బాడీకి అలవాటు చేసుకుంటే మనకి డైజెషన్ ఇంప్రూవ్ అవడం కావచ్చు. అంటే వజ్రాసనంలో కూర్చుంటే ఒక 10 minutes అలవాటు చేసుకున్నట్లయితే ఆఫ్టర్ మీల్స్ డైజెషన్ చాలా బాగా డైజెషన్ అవుతుందన్నమాట. సో అలాగే ప్లస్ మూలాధార చక్ర, అంటే మరి లెగ్స్లో బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఇదంతా చూసుకున్నట్లయితే నేవల్ నుంచి మన యొక్క టోస్ వరకు కూడా ఎనర్జీ అనేది ఫ్లో అవుతుంది. అక్కడ ఉండే సమస్యలన్నీ కూడా చాలా బాగా తగ్గుతాయి అన్నమాట వజ్రాసనం రెగ్యులర్గా చేయటం వల్ల. అలాగే యోగిక్ ఫుడ్లో చూసుకుంటే వీక్లీ వన్స్ కానీ ఆర్ 2 weeks వన్స్ కానీ ఫాస్టింగ్ చేయమంటారు. ఇవన్నీ కూడా యోగాలో ఈ ప్రిన్సిపల్స్, వాటర్ తీసుకునేటప్పుడు, ఫుడ్ తీసుకునేటప్పుడు పాటించవలసిన బేసిక్ రూల్స్ మాట. ఇవన్నీ కూడా మనం స్లోగా ఒక్కొక్కటి చూద్దాం. అలాగే ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే, బాడీస్ న్యాచురలీ రిమూవ్స్ టాక్సిన్స్ ఎవ్రీడే. 5 మెయిన్ గేట్వేస్ మాట అయ్యి. ఏంటది? ఒకటి స్టూలు, యూరినేషన్, స్వెట్టింగ్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ and meditating. So when this process happens regularly, body stays clean, light and healthy. If these natural eliminations do not happen properly, the body may try to remove toxins through other ways like fever, cold, cough. So that is why daily detox is very, very much important. By practicing yoga, pranayama, proper food habits, good water intake, the body can detox naturally and regularly. So our goal is to support this process through yoga and breathing and good habits. The body naturally detox every day. సో ఇప్పుడు స్టూల్ పాసింగే చూసుకుంటే లేచిన 1 hourలో, వితిన్ 1 hourలో స్టూల్ పాస్ అనేది అవ్వాలి. అది న్యాచురల్ ప్రాసెస్. ఆ టైంలో ఎలిమినేషన్ అనేది ఆ ఎనర్జీ ఎక్కువగా మన ఇంటెస్టైన్స్ దగ్గర ఉంటుంది. సో మన హ్యాబిట్స్ కరెక్ట్గా లేదు, ఏదో మార్నింగ్ లెగ్గానే ఫోన్ చూసుకుంటున్నాము ఆర్ సంథింగ్ అలా చేస్తున్నాం అనుకోండి, ఆ హ్యాబిట్ అనేది అసలు అలవాటు అవ్వదు. అది మోషన్ అనేది దానికి ఎప్పుడు కావాల్సినప్పుడు అప్పుడు వస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఫస్ట్ మార్నింగ్ లేచిన వెంటనే మోషన్ వితిన్ 1 hourలో మోషన్ అనేది క్లియర్ అవ్వాలన్నమాట. సో ఈ హ్యాబిట్స్ అన్నీ కూడా ఫస్ట్ అవేర్నెస్ తెచ్చుకుంటున్నాం. టుడేస్ క్లాస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ అవేర్నెస్. ఇవన్నీ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఆర్ వాటర్ హ్యాబిట్స్ ఆర్ డైలీ హ్యాబిట్స్ లిస్టు కోసం ఇవన్నీ చెప్పడం జరుగుతుంది. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే, మీరు ఏమి ప్రాక్టీసెస్ చేసినా ఫస్ట్
ఈ హ్యాబిట్ ట్రాకింగ్ అనేది అలవాటు చేసుకోవాలి. నేను క్వశ్చన్స్ నా గ్రూప్లో పెడతాను. ఏంటంటే బౌవల్ మూమెంట్ ఎప్పుడు జరిగింది, ఎన్నిసార్లు జరిగింది, సాఫ్ట్గా ఉందా, హార్డ్గా ఉందా, అలాగే వాటర్ ఇంటేక్ ఎంత తీసుకున్నారు, ఎన్ని గ్లాసెస్ తీసుకున్నారు, ఆర్ మైండ్ఫుల్గా డ్రింక్ చేశారంటే వాటర్ నుంచి కనెక్ట్ అయ్యారా లేదా, అలాగే ఫుడ్ అవేర్నెస్ అంటే రా ఫుడ్ ఏమైనా ఇంక్లూడ్ చేశారా, హంగర్గా ఉన్నప్పుడే తిన్నారా, ఆర్ స్ట్రెస్లో ఉన్నప్పుడు తింటున్నారా. ఎందుకంటే మనం వర్క్ నుంచి రాగానే 4 o'clock 4:30కి టక్మని జంక్ ఫుడ్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు పీపుల్. ఎందుకంటే ఆ స్ట్రెస్లో ఉన్నప్పుడు ఆ టయానికి అది ఆ స్ట్రెస్ని ఇది చేసుకోవడానికి అదొక హ్యాబిట్ మాట. అలాగ జంక్కి అలవాటు పడిపోతూ ఉంటారు. సో ఈ మార్నింగ్ యోగా ప్రాక్టీస్ అయిన తర్వాత బాడీలో చేంజెస్ ఏం గమనించారు, అలాగే ప్రాణాయామం చేస్తాక మైండ్ ఎలా అనిపించింది, ఇవన్నీ కూడా మనం రోజు ఒక హ్యాబిట్ కింద ట్రాక్ చేసాం అనుకోండి, ఒక ఐడియా వస్తుంది. ఓకే, నాకు బౌవల్ మూమెంట్ ఇదివరకు ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు వచ్చింది, ఇప్పుడు కరెక్ట్గా మార్నింగే యాజ్ సూన్ యాజ్ ఐ గెటప్. అంటే ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండే కొద్ది, ఇవన్నీ అప్లై చేస్తుండే కొద్ది మనకి బాడీలో చేంజెస్ వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఎప్పుడైతే ఆ అవేర్నెస్ వచ్చిందో ఇంకా మనకి ఒక హ్యాబిట్ అయిపోతుంది, మనం ఇంకో వేరే ఇట్లకి మూవ్ అవ్వము. మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే బౌల్ మూమెంట్ మీద కొన్నిసార్లు ఒక్కొక్క రోజు నైట్ కానీ కొన్నిసార్లు మార్నింగ్ అలా రావడం రీజన్ ఫుడ్ కొన్నిసార్లు ఏదో ఒక మీల్ స్కిప్ చేసినా ఒకవేళ ఇనఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫుడ్ డైజెస్ట్ కాకపోయినా అది ఇంకా లేట్ అయ్యింది అంటే నెక్స్ట్ రోజు రావడం లేదంటే మార్నింగ్ రావాల్సిన ఈవినింగ్ అలాగని జరుగుతుంది కొన్నిసార్లు. సో స్ట్రిక్ట్ గా మీల్ టైమింగ్స్ కి స్టిక్ అవడం కానీ ఒక పాయింట్ కదా. యా, అవును సార్. సో ఇక్కడ ఓవరాల్గా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే బ్యాలెన్సింగ్ బాడీస్ ఎలిమెంట్ ఏంటి, ఎర్త్ ఎలిమెంట్ అంటే ఏంటి, సాత్విక్ ఫుడ్, నర్విషింగ్ ఫుడ్ ఏదైతే మనం తీసుకుంటున్నామో దాన్ని ఇంక్లూడ్ చేసుకోవటం. అలాగే మూమెంట్, ఎర్త్ ఎలిమెంట్ అంటేనే మూమెంట్, బాడీలో యోగా ప్రాక్టీస్ చేయటము, ఆర్ జాగింగ్ చేయటము, ఆర్ వాకింగ్ చేయటము, అది కూడా మైండ్ఫుల్గా చేయటము. ఇప్పుడు వాకింగ్కి వెళ్తున్నప్పుడు ఫోన్ పట్టుకుని వెళ్తున్నా ఆర్ వేరే వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ అది 100% మనకి రిజల్ట్ రాదు. కంప్లీట్గా నేచర్తో కనెక్ట్ అయ్యి ఎప్పుడైతే అలాగా మనము యోగా చేసినా ఆర్ ఎక్సర్సైజ్ చేసినా మనకి ఎర్త్ ఎలిమెంట్ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది. ఏంటి, సాత్విక ఆహారం ఇవ్వటము, అలాగే రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ మూమెంట్, ఎక్సర్సైజ్. ఫుడ్ తినేటప్పుడు కానీ అంత అవేర్నెస్ తో తింటున్నాం మళ్ళీ, అది కానీ జనరల్ గా అది కానీ చాలా మంది చేయము, మోస్ట్లీ ఫోన్ కానీ ల్యాప్టాప్. అదే చెప్తాను సార్. అది ఎలాగంటే ఫైర్ ఎలిమెంట్కి వస్తుంది అన్నమాట. మైండ్ఫుల్ ఈటింగ్, ఎర్లీ డిన్నరు, ఓకే. హంగర్ ఉన్నప్పుడే తింటున్నామా లేకపోతే స్ట్రెస్లో ఉంటున్నామా, ఇవన్నీ కూడా ఈ అవేర్నెస్ అంతా ఫైర్ ఎలిమెంట్. ఎప్పుడైతే మైండ్ఫుల్ ఈటింగ్ చేయలేమో ఆర్ బాగా స్ట్రెస్లో ఉన్నప్పుడు తిన్నామో అప్పుడు బర్పింగ్ ఇష్యూ కావచ్చు, ఆర్ ఎసిడిటీ, ఆర్ హార్ట్ బర్న్, ఇవన్నీ వస్తాయి అన్నమాట. ఫైర్ ఎలిమెంట్ ఇంబ్యాలెన్స్ చేసినట్టు. ఆర్ వాటర్ ఇంటేక్ సరిగ్గా లేకపోయినా, ఏదైతే ఎంత న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ తీసుకున్నా వాటర్ సరిగ్గా లేకపోతే ఆ వాటరే కదా ఫ్లష్ అవుట్ చేసేది, క్లిన్జింగ్ జరిగేదే వాటర్ నుంచి. సో ఆ వాటర్ అనేది ప్రాపర్గా లోపలికి వెళ్ళలేదంటే అక్కడ ఇంబ్యాలెన్స్ అనేది జరుగుతుంది. అలాగే ఎయిర్ ఎలిమెంట్ ఏంటి, కాన్షియస్ బ్రీదింగ్. ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడైతే ప్రాపర్ పోస్చర్ పెట్టామో ఆటోమేటిక్గా ఈ నాడులు అంటున్నాను కదా, ఎనర్జీ ఛానల్స్, దాంట్లో సూక్ష్మ నాడి యాక్టివేట్ అవుతుంది. ఎప్పుడు గమనించండి, మీ స్పైన్, నెక్, హెడ్ ఒకే అలైన్లో ఉంచితే మీ చెస్ట్ స్లైట్లీ అప్రైట్ పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు కాన్షియస్ బ్రీదింగ్ చేసుకున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వైటల్ ఎనర్జీ అనేది లోపలికి తీసుకుంటాం. ఆ సూక్ష్మ నాడి బ్యాలెన్స్ అవుతుంది, యాక్టివేట్ అవుతుంది అన్నమాట. అందుకే రెగ్యులర్ మనం మెడిటేషన్ లో మనం అంత అవేర్నెస్ గా ఉంటాం కదా, అంటే ఇది స్టార్టింగ్లో కూర్చోవాలి సార్. అలాగా ఆటోమేటిక్గా తర్వాత ప్రాసెస్ జరిగేటప్పుడు న్యాచురల్గా బాడీ అలా మూవ్ అవుతుంది. దట్స్ టోటలీ ఫైన్ అన్నమాట. ఓకే. యా. సో మనకి ప్రాణాయామంలో అదే చెప్తారన్నమాట. ఇప్పుడు కపాలభాతి ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఫస్ట్ అంతా యోగా పోజెస్ చేస్తున్నాము ఎందుకంటే బాడీని ప్రిపేర్ చేస్తున్నాము. ఎందుకు ప్రిపేర్ చేస్తున్నాము, దేనికి ప్రిపేర్ చేస్తున్నాము అంటే ఆ యొక్క శూన్య స్థితి, మైండ్ ఎంటీ స్టేట్కి వెళ్ళడానికి, రైట్.
సో అది మెయిన్ ద యోగా థింగే అది. యోగా ఈజ్ నథింగ్ బట్ యూనియన్ ద మన బాడీ ఆ యొక్క హయ్యర్ ఫ్రీక్వెన్సీ, హయ్యర్ కాన్షియస్కి కనెక్ట్ అవ్వడానికి. సో ఈ ప్రాణాయామం ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ? ఈ ప్రాణాయామం మీరు ఎప్పుడైతే చేస్తారో ఈ వైటల్ ఎనర్జీని అనేది బాగా తీసుకుంటారు. అంటే ప్రెజెంట్లో ఉండటం. ఎప్పుడైతే ఎప్పుడు మీ యొక్క బ్రీదింగ్తో ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మీరు ఈ వైటల్ ఎనర్జీ బాగా తీసుకుంటారు. ఇక్కడ మెయిన్ హీరో ఎవరు? వైటల్ ఎనర్జీ. మీరు ఏం చేయాలన్నా ఈ యొక్క ప్రాణశక్తి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఇన్వాలంటరీ యాక్షన్స్ అన్నీ ఈ ప్రాణశక్తితోటే జరుగుతున్నాయి. సో ఈ శక్తిని మనం ఎక్కడ వేస్ట్ చేస్తున్నాము, ఆర్ మనము ఈ శక్తిని మనము ఈవెన్ ఒక థాట్ ఆలోచించినా కూడా ఆ శక్తిని మనం యూజ్ చేస్తున్నాము. ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నానంటే ఆ యొక్క వైటల్ ఎనర్జీతోటి నేను ఇలా మాట్లాడగలుగుతున్నాను. సో ఒకదానికి ఒకటి కనెక్షన్. సో మనం ఓవరాల్గా ఏం చేస్తామంటే ఎర్త్ ఎలిమెంట్, వాటర్ ఎలిమెంట్, ఫైర్ ఎలిమెంట్, ఎయిర్ ఎలిమెంట్. లెట్స్ సే మీరు ప్రాణాయామం బాగా చేసేసారు, ఆ రోజు సరిగ్గా సాత్విక ఆహారం తినలేదు, ఆర్ వాటర్ తాగలేదు, అక్కడ రెండు ఎర్త్ ఎలిమెంట్, వాటర్ ఎలిమెంట్ ఇంబ్యాలెన్స్ అవుతుంది. సో ఇలాగా మనం అన్ని ఎలిమెంట్స్కి బ్యాలెన్స్ ఇవ్వటం అనేది ప్రాక్టీస్లో పెట్టాలన్నమాట. సో ఇది యోగా ద్వారా చక్కగా అవుతుంది. అది మనం ఎలాగనేది మనం రోజు ఎవ్రీడే చూద్దాం. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ బ్రీఫ్లీ అబౌట్ టుడే సెషన్ సార్. అండ్ ఇప్పుడు మనం చక్కగా కొన్ని ఆసనాలు అవి చేసుకుందాము. ఓకే, యూ కెన్ సిట్ కంఫర్టబుల్లీ. Okay, we'll start with joint rotations. First, relax your body. Take a deep breath in. Breathe out. Breathe in. Relax. One more, breathe in. Relax. And slowly open your eyes. Now, inhale, stretch your throat. Exhale, bring your chin to the chest. Okay? Inhale up. Exhale down. Inhale up. Exhale down. Inhale. Exhale. Last one more time. Inhale. Exhale. Now inhale, center, relax. Now bring your ear to the shoulder like this. And then inhale, bring your head all the way back. And then exhale, ear to the shoulder. In, out. In, out. In, out. In, out. In, out. Last one more time. Inhale, exhale. Now slowly bring your head back. Feel the changes in the side of your neck. Now all fingers together. Place it on top of the shoulders. Touch your elbows. Breathe in, up. Breathe out, down. Breathe in, half circle. Breathe out, half circle. 2, 3, 4, 5. Other direction. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Now you can stretch your hands forward, palms together. Breathe in, hands back. Breathe out. 1, 2, 3, 4, 5. Relax.
Now stretch your hands forward. Exhale, inhale. Exhale, inhale. 1, 2, 3, 4, 5. Now wrist rotation. 1, 2, 3, 4, 5. Other direction. 1, 2, 3, 4, 5. Relax, feel the changes in your body. Now keep your hands open, palms facing to the ceiling, elbows straight. Breathe in, breathe out. 1, 2, 3, breathe in, breathe out. 4, last one, 5. Relax, you gently massage your shoulders, feel the body. Now make a fist and then circle. See, breathe in half circle, breathe out half circle. 1, 2, 3, 4, elbows straight. 5, other direction. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. Okay. Now side bending. Side bending. You can place the right hand on the mat and then breathe in, left hand up, breathe out. Breathe in, come up, breathe out. 2, breathe in, breathe out. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Okay. Now you can extend your legs. You can extend it. Only toes. See, exhale, inhale. 1, 2, 3, 4, 5. Ankle stretch. Exhale, inhale. 1, 2, 3, 4, 5. Ankle rotation. 1, 2, 3, 4, 5. Other direction. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. Separate your legs. Inhale, exhale. 1. Feel the body. 2, 3, 4, 5. Slowly relax. Bend your knee and hold your leg like this. Maintain the spine straight. Move the leg side to side. 1, 2, 3, 4, 5. Slowly release. Let's do it other side. Hold the leg. Move the leg. 1, 2, 3, 4, 5. Slowly release. Now bend your knees. Drop your knees on your side. Feet together. Interlock your fingers. Flap your knees. Continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Now breathe in, look up. Breathe out, bend forward. Breathe in, come up. Look up. Stretch your throat. Breathe out. 2, 3,
Moment, inhale up, exhale down. 4, 5. Breathe in, come up. Bring your knees closer and cross your legs. Interlock your fingers and try to come to, slowly you can come to standing position. Okay. Now let us practice twisting. Your legs are shoulder distance apart. Stretch your arms, hands are shoulder level. Breathe out, twist. Breathe in, come to the center. Breathe out, twist to the other side. 2, 3, 4. Let me show you sideways. 5. Maintain the hand shoulder level. 6. Look at your fingers. 7, 8, 9, 10. Slowly exhale, hands down. Now whole body stretch, feet together. Interlock your fingers, turn your palms and keep stretching, standing on your toes. Keep stretching. Exhale. Heels down, hands down. Inhale, up, up, up. Elbow straight, keep stretching. Exhale, down. 2, 3, 4, 5. Now this time hold the pose, keep breathing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Slowly heels down, hands down. Feel the body, relax. This is called standing relaxation pose. Just you can keep your palms open, close your eyes, feel the sensations inside of your body. Okay, now slowly open your eyes. Now front and back bending. This is for one breathing exercise. It helps to improve the lungs capacity. See, inhale, arch back. Exhale, watch me once. Inhale, exhale. Again, those who have back pain, please listen to your body. Maybe you can do simple variation. Just do halfway, you can bend this much. Those who are comfortable, you can practice like this. Inhale, exhale. 3. In, out. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. See the difference. Relax. Standing relaxation pose. Relax. Close your eyes. Okay. Now slowly you can open your eyes. Till now what we practice? Joint rotation, some stretches. Right? Now we are moving to jogging. Make a fist. This is called Adi Mudra. Thumb inside, wrap your finger. This is Adi Mudra. And simple jogging on the tippy toes. Okay? Heels should not touch the ground. Those who have back pain, they can practice simple yogic walking like this. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Others, simple jogging. Come on, breathe in, breathe out. Listen the breathing sound. Continue.
Last 30 seconds. Ten seconds. Slowly relax. Okay. Adi Mudranu alage maintain chestu walk forward 3 steps, walk backward 3 steps. Feel the changes in your body. Take deep breaths. Now relax. Come to standing position. You slowly release your mudra and see the difference. Relax. Then slowly you can open your eyes. So ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్న టాపిక్లో మీరు గమనించినట్లయితే డీటాక్స్ ఎలిమినేషన్కి స్వెట్టింగ్ ఆల్సో చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎవ్రీడే స్వెట్టింగ్ అనేది రావాలి. సో మనం ఏ ఎక్సర్సైజ్ అయినా తీసుకోవచ్చు. ఆ స్వెట్టింగ్ అనేది ఒక 5 minutes 10 minutes మీరు యోగాలో తీసుకున్నట్లయితే సూర్య నమస్కార కావచ్చు ఆర్ యోగిక్ జాగింగ్ ఈ 2 తీసుకున్నట్లయితే మంచిగా స్వెట్ అనేది వస్తుంది. స్లోగా మనం సింపుల్గా ఇలా చేస్తున్నాము. మనం దీన్నే బాగా ఫాస్ట్గా కూడా ఈ నీస్ చెస్ట్ వరకు వచ్చేలా అంత ఫాస్ట్గా కూడా మనము ప్రాక్టీస్ చేస్తూ అలాగా మనం బిల్డ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. సింపుల్గా చేస్తాము. 2 minutes చేస్తాము ఈరోజు. స్లోగా 3 minutes 4 minutes అలాగా మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. సో అప్పుడు మనకు కొంచెం స్వెట్ అనేది తెలుస్తుంది. ఆ చిరు చెమట అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ద స్వెట్ గ్లాండ్స్ ఓపెన్ అయ్యి టాక్సిన్స్ అనేవి బయటికి రిలీజ్ చేయబడతాయి. నా యోగిక్ జాగింగ్ అయిన తర్వాత సూర్య నమస్కార. యూ ఆల్రెడీ నో sun salutations, but let me teach you first basic sun salutation. Join your feet, hands in prayer position. Gratitude the sun god. Om Suryaya Namaha. First you can watch me and then you can practice. Hands release, eyes open. Breathe in, raise your arms up, arch back. Breathe out, bend forward. Okay, now breathe in, step right leg back, look up. Breathe out, step front leg back, look at your toes. This is cut downward dog. Now from here, inhale, come to plank. Okay, shoulders are in line with your wrist. Exhale, knees down, chest and chin down. Sasana. Okay, now from here, inhale, Bhujanga. Exhale, downward facing dog. Now from here, step ఏ లెగ్ అయితే వెనక్కి తీసుకొచ్చారో అదే లెగ్ మళ్ళీ ముందుకు తీసుకురావాలి. అశ్వసంచలనాసన్ లుక్ అప్. ఈ పోస్ని అశ్వసంచల అంటాము, హార్స్ రైడింగ్ పోస్. నా ఫ్రమ్ హియర్ స్టెప్ బ్యాక్ ఫుట్ ఫ్రంట్. బ్యాక్ ఫుట్ని ఫ్రంట్ ఫుట్తో కనెక్ట్ చేస్తూ పాదహస్తాసన్. నా ఇన్హేల్, రైజ్ యువర్ ఆర్మ్స్ అప్, ఆర్చ్ బ్యాక్. ఎక్సేల్, హ్యాండ్స్ డౌన్. ఓకే, సో 12 పోజెస్ అయింది ఇప్పుడు చేసింది. ఓకే, హాఫ్ సెట్ అయ్యింది. ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ చేద్దాం. ఎలాగా? సేమ్ థింగ్. హ్యాండ్స్ ఇన్ ప్లేయర్ పొజిషన్. టేక్ ఎ డీప్ బ్రెత్ ఇన్, బ్రీత్ అవుట్, ఐస్ ఓపెన్, హ్యాండ్స్ డౌన్, బ్రీత్ ఇన్, ఆర్చ్ బ్యాక్, బ్రీత్ అవుట్, బెండ్ ఫార్వర్డ్. ఇందా రైట్ లెగ్ తీసుకెళ్ళాం కదా, ఇప్పుడు లెఫ్ట్ లెగ్ తీసుకెళ్ళాలి. ఓకే, లెఫ్ట్ లెగ్ తీసుకెళ్ళి లుక్ అప్. సో ఇనిషియల్ డేస్లో మీకు ఇలా కావట్లేదు అనుకుంటే యోగా బ్లాక్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. యోగా బ్లాక్స్ యూజ్ చేసుకొని హ్యాండ్స్ బ్లాక్స్ మీద పెట్టుకుంటే కూడా మన పోర్షన్ని బ్యాలెన్సింగ్ ఉంటుంది. ఫ్రమ్ హియర్ స్టెప్ ఫ్రంట్ లెగ్ బ్యాక్, డౌన్ డాగ్. ఇన్హేల్, కమ్ టు ప్లాంక్. ఎక్సేల్, knees down, chest and chin down. Inhale, snake pose. Lift your chest up, chin up. Exhale, down dog.
Inhale, step left foot forward in between your hands, look up. In the left leg వెనక్కి తీసుకెళ్ళాం, మళ్ళీ ఇప్పుడు లెఫ్ట్ లెగ్ ని ఫ్రంట్కి తీసుకొస్తున్నాం. Look. Exhale, back foot coming front. Now inhale, raise your arms, arch back. Exhale, hands down. So left side కూడా 12 poses చేసాం. టోటల్ ఎన్ని అయినాయి? 12 asanas, 24 asanas అయినాయి. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 సెట్ మాట. అలా మనం 3 sets 4 sets మనకి ఎంత టైం వీలైనప్పుడు అంత టైము మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. సో యోగిక్ జాగింగ్ తర్వాత సన్ సల్యుటేషన్స్ చేస్తాం. లెట్స్ సే మీరు ఫుల్ ఎనర్జెటిక్గా ఉన్నారు, ఫాస్ట్ పేస్లో చక్కగా చేసుకుంటూ వెళ్ళచ్చు. లేదు నాకు ఈరోజు కూల్గా రిలాక్స్డ్గా కావాలనుకున్నప్పుడు ఇన్హేల్ చేస్తూ ఆర్చ్ అవుతారు, ఒక 2 to 3 బ్రెత్స్ ఉంటారు అదే పోజ్లో. ఎక్సేల్ చేస్తూ బెండ్ ఫార్వర్డ్ అవుతారు, మళ్ళీ అక్కడ 2 to 3 బ్రెత్స్ ఉంటారు. అలా స్లో పేస్లో రిలాక్స్ మోడ్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. సేమ్ సూర్య నమస్కారం ఇంటెన్సివ్గా బాగా ఎఫెక్టివ్గా వర్కౌట్ లాగా చేయొచ్చు సూర్య నమస్కారాన్ని. లేదు స్లో పేస్లో రిథమ్గా స్లోగా కూడా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, లెట్ us practice one more time. Hands in prayer position. Breathe in, breathe out. Eyes open, hands down. Breathe in, arch back. Breathe out, bend forward. Now right leg back. Second set chesam, right leg. Look up. Exhale, front leg back. Inhale, plank. Exhale, knees down, chest and chin. Inhale, snake pose. Exhale, down. Now inhale, right foot in between your hands. Initial days లో ఫుట్ రాదు, అప్పుడు ఏం చేస్తాము, హ్యాండ్ని ఇలా యూస్ చేసి స్లోగా ఇలాగా తెచ్చుకోవాలి. లుక్ బ్లాక్స్ యూస్ చేసుకోవటము, సింపుల్గా చేయటం అనేది స్టార్టింగ్లో ప్రాక్టీస్ చేయాలి. నా బ్రింగ్ బ్యాక్ లెగ్ ఫ్రంట్. ఇన్హేల్, కమ్ ఆన్, ఆర్చ్ బ్యాక్. నా ఎక్సేల్, హ్యాండ్స్ డౌన్. లెఫ్ట్ సైడ్ చేద్దాము. ఇన్హేల్, exhale, bend forward. Inhale, left leg back. Exhale, front leg back. Down, down. Now inhale, plank. Exhale, knees down, chest and chin down. Inhale, snake pose. Exhale, down, dog. Inhale, left leg front. Look up. Exhale, back leg front. Inhale, come up. Arch back. Exhale, hands down. Okay, now relax. Standing relaxation pose. Relax your body. సో ఇది బేసిక్ సన్ సల్యుటేషన్ అనమాట. ఫస్ట్ వెరైటీ అనమాట. ఇలా చాలా వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి సన్ సల్యుటేషన్స్. ఓకే, ఇక్కడ చిన్న చిన్న పొరపాట్లు చేస్తూ ఉంటారు, అవి కూడా నేను ఈరోజు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. సో ఒకటి ఏమనుకున్నామంటే బ్లాక్స్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మామూలుగా అయితే ఈ టోస్ని కూడా వెనక్కి పాయింట్అవుట్ చేసి కంప్లీట్ ఈ లెగ్ గ్రౌండ్ అవ్వాలి. ఈ హిప్ ముందుకు వస్తుంది చూడండి, హిప్ ఇలా ముందుకు రావాలి. ఈ నీ వచ్చి యాంకిల్కి స్ట్రైట్గా ఉండాలి. బ్లాక్స్ యూజ్ చేసుకుని ఇలా మామూలుగా అయితే వితౌట్ బ్లాక్స్ కంప్లీట్ హ్యాండ్ పామ్ గ్రౌండ్ మీద పెట్టి కొంచెం అడ్వాన్స్డ్గా అనిపిస్తుంది. బిగినర్స్కి ఇలా చెప్తాను, బిగినర్స్కి ఈ రకంగా చెప్తాను. నెక్స్ట్ లెగ్, ఇది ఒక పోజు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి హ్యాండ్స్ రెండు షోల్డర్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. అలాగే ఫీట్ కూడా హిప్ డిస్టెన్స్లో మెయింటైన్ చేయాలి. చూడండి, స్ప్రెడ్ యువర్ ఫింగర్స్ అండ్ డౌన్ డాగ్. సో మీరు ప్లాంక్ డౌన్ డాగ్ నుంచి ప్లాంక్ వస్తున్నారు. కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఇలా అడ్జస్ట్ చేస్తుంటారు అన్నమాట బాడీని. లెట్స్ సే డౌన్ డాగ్ ఉన్నారనుకోండి, ఇలా అడ్జస్ట్ చేస్తారు. అవన్నీ పోస్చర్కి మనకు 100% బెనిఫిట్ కావాలి అంటే కనుక ఈ అలైన్మెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎక్కడైతే స్టార్ట్ చేస్తామో, లెట్స్ సే నేను ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేశాను, పాదహస్తాసన ఇలా చేశాను. ఎంత వీలైతే అంత ఒక లెగ్ అలా వేసి
ఇంకా అది నా స్పాట్, నేను ఇంకా అక్కడే ఫిక్స్. నా లెగ్ మళ్ళీ అక్కడికే వెళ్తుంది, సెకండ్ లెగ్. హ్యాండ్స్ ఇంకా అక్కడే ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటాయి. సో ఇలా చేసినప్పుడు సూర్య నమస్కారాల్లో ఉండే బెనిఫిట్స్, మ్యాక్సిమం బెనిఫిట్స్ మనం చూసారా, ఆ లెగ్ని తీసుకొచ్చి కరెక్ట్గా హ్యాండ్స్ మధ్యలోనే పెట్టాం. సో హ్యాండ్స్ అండ్ లెగ్స్ ఫిక్స్ అయిపోవాలి. అప్పుడు మ్యాక్సిమం బెనిఫిట్స్ మనం సూర్య నమస్కారం నుంచి తీసుకోగలుగుతాం. అండ్ ఎప్పుడు ఏం చేసినా కూడా బ్రెత్తో మూమెంట్ జరిగినప్పుడు మనం కంప్లీట్ లంగ్స్ని బాగా యూటిలైజ్ చేసుకోగలుగుతాం. ప్రతిసారి టార్గెట్ ఏంటంటే శ్వాస బాగా తీసుకోవటం, కంప్లీట్గా విడిచిపెట్టడం. ఆల్రెడీ మీరు యోగా ప్రాక్టీషనర్ అనుకోండి, ఐస్ క్లోజ్ చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. ఆ డిఫరెంట్ కన్సల్టేషన్స్ని ట్రై చేయొచ్చు. అండ్ మోర్ దెన్ 100 మజిల్స్ పైనే మనకి సూర్య నమస్కారాల్లో మనం స్ట్రెంగ్త్ అండ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ పొందుతాం అన్నమాట. సో ఇంకొకటి ఏంటంటే చాలామంది ప్లాంక్ పోస్ని ఇలాగా డ్రాప్ చేసేస్తుంటారు అనమాట. మేక్ షూర్ ఈ థై బోను పైకి ప్రెస్ అవ్వాలి, పొట్ట కూడా లోపలికి క్రంచ్ అవ్వాలి. చూడండి, సింక్ అవ్వకూడదు. ఇలా షోల్డర్స్ కరెక్ట్గా బ్రిస్ట్కి స్ట్రైట్గా ఉండాలి. స్పైన్, నెక్, హెడ్ వన్ లైన్లో ఉండాలి. మీ ఫోకస్ వచ్చేసి హ్యాండ్స్ మధ్యలో చూడాలి. సారీ, మై హిప్ పైకి ఎత్తాను, ఇది. సో థై బోన్, స్పైన్, నెక్, హెడ్ వన్ స్ట్రైట్ లైన్లో ఉండాలి. ఓకే, సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇంకోటి స్టార్టింగ్లో ఈ పోస్ట్ చేయడానికి చాలా కష్టపడతారు అందరూ. సాష్టాంగాసన అంటాం దీన్ని. చెస్ట్ని హ్యాండ్స్ మధ్యలో ఇలా ఇది పెట్టేటప్పుడు చాలామంది ఇబ్బంది పడుతుంటారు. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే జస్ట్ నీస్ డ్రాప్ చేసేసి స్లోలీ లోవర్ డౌన్, స్లోగా హ్యాండ్స్కి అలవాటు చేయండి. స్లోగా కిందికి వెళ్ళిపోండి. అలా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ చేస్తూ చెస్ట్ కరెక్ట్గా మీ హ్యాండ్స్ మధ్యలో పెట్టగలుగుతారు ఈజీగా. ఆ తర్వాత ఇక్కడ నుంచి లెగ్స్ని అడ్జస్ట్ చేయకూడదు. ముందుకి స్నేక్ సర్పం స్నేక్ ఎలాగైతే బయటకు వస్తుందో పుట్టలోంచి ఆ రకంగా మూమెంట్ ఉండాలి. మళ్ళీ చూడండి, ఇన్హేల్, ఎక్సేల్, ఇన్హేల్, మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఎక్సేల్. సో ఇవన్నీ కూడా సూర్య నమస్కారాల్లో మనం సూర్య నమస్కారాలు చేసినప్పుడు పాటించవలసిన ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అన్నమాట. ఇంకొకటి దగ్గరకు వచ్చి చూపిస్తాను. అదేంటంటే లెట్స్ సే ఇది మీ మ్యాట్ అనుకోండి. మీ హ్యాండ్ ఇండెక్స్, తమ్ము ఈ ప్లేసు కంప్లీట్గా మ్యాట్కి కనెక్ట్ అయ్యి ఉండాలి. ఇలా పెట్టి హ్యాండ్స్, ఫింగర్స్ అన్నీ కనెక్ట్ అయ్యి ఉండాలి. ఎప్పుడైతే లూజ్గా ఇలా వదిలేసామో బ్రిస్ట్ మీద, ఎల్బో మీద, షోల్డర్ మీద ప్రెషర్ పడుతుంది. చాలామంది కొంతమంది కన్సల్టేషన్స్ అగ్రెసివ్గా చేస్తారు. ఎప్పుడైతే అలైన్మెంట్ కరెక్ట్గా లేదో ఆర్ ఇలాగ ప్రాపర్గా ఈ యొక్క రూల్స్ని పాటించలేనప్పుడు వాళ్ళకి ఇంజ్యూరీ అనేది ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతారు. సో ఏంటి అంటే ఇక్కడ కంప్లీట్ ఫింగర్స్ స్ప్రెడ్ చేయాలి. అన్ని ఫింగర్స్ మ్యాట్కి కనెక్ట్ అయ్యి ఉండాలి. మ్యాట్ కూడా స్లిప్పరీ ఉండకూడదు అన్నమాట. డౌన్ డాగ్ చేసామనుకోండి, కొంతమంది ఇలా స్లైడ్ అవుతూ ఉంటుంది. అలా స్లైడ్ అవ్వకూడదు. ఆర్ లెగ్స్ స్లైడ్ అవుతూ ఉంటాయి. అప్పుడు ఆ మ్యాట్ని మీరు వచ్చి ఖచ్చితంగా మార్చాల్సి ఉంటుంది. ఒకసారి హ్యాండ్స్ ఫిక్స్ చేశాక హ్యాండ్స్ మూవ్ అవటం అనేది ఉండకూడదు అన్నమాట. అందుకే నాన్ స్లిప్పరీ యోగా మ్యాట్ని తీసుకున్నట్లయితే చాలా బెనిఫిట్ ఉంటుంది. అది రఫ్గా ఉంటుంది. మీ హ్యాండ్ ఎగ్జాక్ట్గా దానికే యోగా మ్యాట్కే కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటుంది అన్నమాట. సో అది ఇంపార్టెంట్. సూర్య నమస్కారాలు ఈ టిప్స్ని మనం పాటిస్తే కనుక మ్యాక్సిమం బెనిఫిట్స్ సూర్య నమస్కారం నుంచి తీసుకోగలుగుతాం. ఓకే, ఇంకొక 5-10 మినిట్స్ వజ్రాసనం గురించి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో వజ్రాసనం ఇప్పుడు దాకా మనం ఏదైతే జాయింట్ రొటేషన్స్ అవి చేసామో ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత మనం ఒక పోస్చర్ అనేది ఎదురు సుఖాసనం కావచ్చు, వజ్రాసనం కావచ్చు. ప్రాణాయామం మోస్ట్లీ వజ్రాసనం చేస్తే చాలా ఎక్కువ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఫస్ట్
అసలు ఎలా కూర్చోవాలి అనేది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి చూస్తాను. మీ యొక్క టోసు వెనక్కి పాయింట్అవుట్ చేయాలి. బిగ్ టోసు పక్క పక్కన ఉండాలి. ఇలా ఒకదాని మీద ఒకటి ఉండకూడదు. కొంతమంది ఇలా వేసి కొంచెం కూర్చుంటారు, అది రాంగ్ పద్ధతి. బిగ్ టోస్ పక్క పక్కనే, చూసారా టోస్ అన్నీ ఒక జట్టుగా ఉన్నాయి. హీల్స్ మధ్యలో కూర్చోవాలి ఇలా. ఓకే, హీల్స్ మధ్యలో కూర్చుంటాం. సో యాక్చువల్ వజ్రాసనం ఇలా ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, సో హ్యాండ్స్ రెండు ఇలా పెట్టుకుని ఒకసారి నాది చూస్తారా, ఇది పోజ్ కరెక్టేనా? తప్పకుండా అండి. ఒక్కసారి వేరియేషన్స్ అన్ని చెప్పేసి చూడనా. యాక్చువల్ వజ్రాసనం అయితే ఇది. ఓకేనా? ఒకే అలా వజ్రాసనంలో కూర్చోలేని వాళ్ళు ఏం చేయొచ్చు అంటే, మీ ఫీట్ని కొంచెం సెపరేట్ చేసుకుని యోగా బ్లాక్ యూస్ చేసుకుని మధ్యలో పెట్టుకొని ఇలా కూర్చోవచ్చు. ఫస్ట్ ఫ్యూ డేస్ స్లోగా అలవాటు చేసుకుంటే కూడా మీకు బాగుంటుంది. లేదు బ్లాక్స్ అది లేదు అనుకున్నప్పుడు ఎదురు చిన్న పిల్లో కానీ చిన్న బ్లాంకెట్ని ఇలా మంచిగా రోల్ చేసుకుని, ఇంత సైజు బ్లాంకెట్ ప్రస్తుతం నా దగ్గర లేదు అందుకని చూపించట్లా. ఇంత బ్లాంకెట్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూపిస్తాను. పిల్లోతో అయితే మీ యొక్క లెగ్స్ని ఇలా పెట్టి ఈ రకంగా కూర్చోవచ్చు. సో యాంకిల్ దగ్గర స్టిఫ్గా ఉంటుందన్నమాట, వాళ్ళు కూర్చోలేకపోతారు. సో ఇనిషియల్ డేస్లో బ్లాంకెట్ కానీ టవల్ కానీ ఆర్ ఈ పిల్లో కానీ యూస్ చేసుకున్నట్లయితే బాగుంటుంది. లేదు బాగా నీ పెయిన్స్ అవి ఎక్కువగా ఉన్నాయి అనుకున్న వాళ్ళు చైర్లో కూర్చుంటే బెటర్. చైర్లో కూర్చుని వాళ్ళ యొక్క ఫీటు గ్రౌండ్ అవ్వాలి. ప్రాణాయామం చేసేటప్పుడు ఫీట్ మంచిగా గ్రౌండ్ అయ్యి ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో ఒకటేంటి వజ్రాసనం కూర్చోవచ్చు, ఇంకొకటి బ్లాక్ యూస్ చేయొచ్చు. థర్డ్ వన్ ఏమిటి పిల్లో కానీ టవల్ కానీ యూస్ చేయొచ్చు. ఫోర్త్ వన్ ఇంకా అసలు చేయలేను అనుకున్న వాళ్ళు చైర్లో కూర్చోవచ్చు. యా, మీరు చూపించండి సార్, నేను చూస్తాను. ఒకసారి ఒక నిమిషం సార్ కూర్చోండి, నేను చూస్తాను. బిగ్ టోస్ పక్క పక్కన ఉండేలా చూడండి సార్. అది యా, ఇంక బాగా సెపరేట్ అయిపోతుంది, ఇంకొంచెం దగ్గరికి పెట్టాలి. అలా యా యా మీరు మ్యూట్లో ఉన్నారు. నాకు అది స్ట్రెంగ్త్ ఉండట్లేదు, సో అందుకని స్ప్రెడ్ అవుతున్నాయి. అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మీరు అనేది ఇలా అంటున్నారు కదా. మరీ అలా అనట్లేదు సార్, పక్క పక్కన ఉండాలి. మీకు కావాలంటే ఇమేజ్ పెడతాను. యా అంతే, ఇప్పుడు ఇలా పక్కకి వెళ్తే యా బిగ్ టోస్ కొంచెం పక్కకి వెళ్తుంది. ఒకదాని మీద ఒకటి ఉండకుండా చూసుకోండి చాలు. ఓకే, అంటే పక్క పక్కన గ్యాప్ వచ్చినా పర్లేదు. బాగానే ఉంది. మీకు ఎలా ఉంది? కొంచెం అంటే అంత కంఫర్టబుల్ గా లేదు. ఇప్పుడు నాకు ఇలా కంఫర్టబుల్ గా ఉంది. నేను చిన్న ఇమేజ్ అంటే కొంచెం గ్యాప్. అదొకసారి చూడండి. అది అంటే ఆ ఫీట్ అలా సైడ్ కి ఇట్లా స్ప్రెడ్ అయినట్టుంటే అప్పుడు కంఫర్టబుల్ గా ఉంటుంది. మరి అట్లా కొంచెం దగ్గరకు వచ్చినా కొంచెం అది అలవాటు లేక అయ్యుండొచ్చు అనుకుంటున్నాను. యా పర్వాలేదు సార్. ఇది కొంచెం కొన్ని స్ట్రెచెస్ చెప్తున్నారు కదా, అవి చేస్తే కనుక మీరు ఫ్రీగానే కూర్చోగలుగుతారు. ఈ యాంకిల్ రొటేషన్ కావచ్చు, యాంకిల్ స్ట్రెచెస్ అవన్నీ కూడా బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎక్కువసేపు. అప్పుడు మీకు కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది. ఓకే, సో వజ్రాసనం ఇది. సో రేపు ఈరోజు డిన్నర్ అయిన తర్వాత ఈ వజ్రాసనం ప్రాక్టీస్ చేయండి. మామూలుగా అయితే ఒక 10 minutes అయినా ఈ వజ్రాసనంలో కూర్చోడానికి ట్రై చేయాలి. స్టార్టింగ్లో 1 minute కూడా కూర్చోడానికి హార్డ్గా అనిపిస్తుంది. మనకి డిఫరెంట్ ఆల్టర్నేటివ్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏదైనా ఒక ఆప్షన్ తీసుకుని మంచిగా కూర్చోడానికి ప్రయత్నించవచ్చు. సో ఈ వజ్రాసనంలో ప్రాణాయామం టెక్నిక్స్ అనేది చేస్తాము. ఓకే, ఒక టెక్నిక్ చేద్దాము. జస్ట్ మీ యొక్క రైట్ హ్యాండ్ని ఫింగర్స్ ఫోల్డ్ చేసి ఇంకొక ఫోల్డ్ చేసి, దీన్ని మేరుదండ ముద్ర అంటాము. సో ఒక ఫోల్డ్, సెకండ్ ఫోల్డ్. ఓకే,
మీ రైట్ నోస్ట్రల్ని క్లోజ్ చేసి శ్వాస లెఫ్ట్తో తీసుకుని వదలాలి స్లోగా. తర్వాత ఫాస్ట్ అంటాను, ఇంకొంచెం ఫాస్ట్గా చేయాలి. ఒకసారి నన్ను గమనించండి. నేను క్లోజ్ చేశాను, ప్రెస్ చేయట్లేదు, క్లోజ్ చేశాను. స్లోగా చేశాను. నా శబ్దం నాకు వినిపిస్తుంది. ఇన్హేలు సౌండ్ వినిపించింది, ఎక్సేలు సౌండ్ వినిపించింది. ఇప్పుడు ఫాస్ట్గా చేస్తున్నాను. స్లో చేస్తున్నాను. అండ్ రిలాక్స్. వెంటనే క్విక్గా ఇంకొక టెక్నిక్లో కారు ఇంకొక నోస్ట్రల్ ఇంకొక సైడ్కి మూవ్ అయిపోకుండా జస్ట్ గమనించాలి. ఇది చేసిన తర్వాత ఎలా అనిపించింది బాడీ, ఓకే. ఆ చేంజెస్ అనేది మనం నోటీస్ చేస్తూ ఉండాలి. ఓకే, అదర్ సైడ్ చేద్దాము. చూడండి, ఇలా పెట్టి చక్కగా క్లోజ్ చేసుకుంటాము. హెడ్ నెక్ స్ట్రైట్గా ఉండాలి. ఇన్హేల్ ఎక్సేల్, స్లో. ఫాస్ట్. స్లో. రిలాక్స్. ఓకే, అదర్ నోస్ట్రల్తో కూడా చేస్తారా ఇప్పుడు? చేశారంటే ఇంకొకటి చెప్తాను. చేశారా? ఎస్ మేడం. ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ చేసేటప్పుడు రైట్ హ్యాండ్ అది ఆది ముద్రలో పెట్టుకోవాలా? జస్ట్ ఇది సైలెంట్ గా ఉన్నప్పుడు. ప్రస్తుతానికి అయితే వెంటనే ముద్రలోకి వెళ్ళలేదు సార్, అందుకే రిజిస్టర్ రెస్ట్లో పెట్టండి. ఓకే. క్లియర్గా. ఓకేనా? నెక్స్ట్ నోస్ని కొంచెం పైకి రేస్ చేస్తూ ఫేస్ని కొంచెం టైట్గా పెట్టి బోత్ నోస్ట్రల్స్ చేస్తాం. ఇప్పుడు సింగిల్ చేస్తాం కదా, ఇప్పుడు బోత్ నోస్ట్రల్ ఒకసారి గమనించండి. ఫాస్ట్. స్లో. రిలాక్స్. ఫేషియల్ మసిల్స్ని రిలాక్స్ చేస్తూ బ్రీత్ డీప్గా తీసుకుంటూ వదులుతూ రిలాక్స్. And then slowly, gradually you can open your eyes. సో ఇప్పుడు మనం ప్రాణాయామం చేస్తాం కదా, ప్రాణాయామం చేసినప్పుడు నోస్ బ్లాకేజ్ అయ్యి లేకుండా ఈ సింగిల్ నోస్ట్రల్ బోత్ నోస్ట్రల్ బ్రీదింగ్ అనేది చేస్తామన్నమాట. ఫస్ట్ స్లోగా చేస్తాము, మన శబ్దం వినాలి, మనకి వినిపించాలి. మళ్ళీ ఫాస్ట్గా చేస్తాము, మళ్ళీ స్లోకి వస్తాము, తర్వాత రిలాక్స్ అవుతాం. ఓకే, చేసిన తర్వాత ఒక నోస్ట్రల్తో అయ్యాక ఒక ఫ్యూ డీప్ బ్రెత్స్ తీసుకుంటూ బాడీలో చేంజెస్ని గమనించి ఇంకో నోస్ట్రల్, రెండో నోస్ట్రల్ అయిపోతే బోత్ నోస్ట్రల్స్. ఆ బ్రేక్ అనేది ఆ చిన్న షార్ట్ బ్రేక్స్ అనేది తీసుకోవాలి. ఓకేనా? యా. సో మేడం ఇప్పుడు బ్లాక్ ఉంటుంది కొన్నిసార్లు, నోస్ బ్లాక్ ఉంది నాకు రైట్ది ఎగ్జాంపుల్, అప్పుడు ఇప్పుడు మనం స్టార్టింగ్ నుంచి చేస్తున్నాం కదా, కొన్ని బ్రీదింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నాము. ఇప్పుడు చేసిన సింగిల్ నోస్ట్రల్ బ్రీదింగ్ కూడా మీకు ఎక్సలెంట్గా పనిచేస్తాయి అన్నమాట. ఆ నోస్ బ్లాకేజ్ అని క్లియర్ ఉండకుండా చేస్తుంది. ఆ తర్వాత ప్రాణాయామం, యాక్చువల్ ప్రాణాయామ, ఇన్హేల్, హోల్డ్, ఎక్సేల్, పాజ్, అవి ఏవైతే చేస్తామో అప్పుడు ఇబ్బంది పడడం, అప్పుడు బాగా చక్కగా జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ మనం నేర్చుకోవాల్సింది అంటే వజ్రాసనంలో కూర్చోవడం ప్రాపర్గా నేర్చుకోవాలి. ఫస్ట్ అదొకటి హ్యాబిట్ చేసుకుందాం. రెగ్యులర్గా ఆఫ్టర్ మీల్స్ కూర్చున్నట్లయితే డైజెషన్ చక్కగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ హ్యాబిట్ అది మనం ఈ రోజు నుంచి అలవాటు చేసుకుందాం. మార్నింగ్ లెగ్గానే 2 glasses ఆఫ్ లూక్ వామ్ వాటర్ తాగండి. ఓకే, ఎలా తాగుతారు? లెట్స్ సే మీ దగ్గర వాటర్ బాటిల్ ఉంది, ఈ పొజిషన్లో కూర్చొని వాటర్ తాగండి.
2 గ్లాసెస్ ఈ పొజిషన్లో. ఆల్రెడీ నాకు వాటర్ హ్యాబిట్ ఉందనుకుంటే ఇలా కూర్చొని వాటర్ తాగి ఒక చూడండి, ఇన్హేల్ ఎక్సేల్, ఇన్హేల్ ఎక్సేల్, ఇలా జెంటిల్గా ఒక ఫ్యూ టైమ్స్ అంటూ మీ యొక్క దృష్టిని ఇంటెస్టైన్స్ మీద పెడితే బౌల్ మూమెంట్ అనేది మార్నింగే జరుగుతుంది. ఇది ఒక ప్రాక్టీస్. ఈ 2 ప్రాక్టీస్ని అలవాటు చేసుకుందాం. ఇంకొకటి మిస్ చేశాను. వజ్రాసనం చేశాక వజ్రాసనం నుంచి వచ్చే విధానం ఏంటంటే, ఇలా ఉంటారు కదా వజ్రాసనంలో, ఇలాగ ఆదిముద్ర పెట్టుకుని మీ యొక్క నీస్ నుంచి ఒక 6 ఇంచెస్ ముందుకు పెట్టి ముందుకు వచ్చి ఇలా పక్కన చూపిస్తాను. ఇలా ముందుకు వచ్చి యాంకిల్స్ని ఇలా కొంచెం స్ట్రెచ్ చేసుకుని రొటేట్ చేసుకుని క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ చేసుకుని, ఓకే, అలా 2 టైమ్స్ అనుకుని కొంచెం కంఫర్టబుల్గా, ఓకే. హ్యాండ్స్ 2 ఒక సైడ్కి పెట్టుకుని ఇలా హ్యాండ్స్ ఇలా పక్కకి పెట్టుకుని ఒక లెగ్ విడిచాక ఇంకో లెగ్ విడిచాలన్నమాట. కొంతమంది యాక్చువల్ వజ్రాసనంలోకి వెళ్ళే విధానం కూడా ఇలా ఉంటుంది. 1 2 బయటకు వచ్చే విధానం 1 2. కొంచెం హెవీగా ఉన్న వాళ్ళకి కష్టంగా ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళని కొంచెం ఇలా పక్కకు పెట్టుకొని స్లోగా 2 లెగ్స్ని విడమని రిలీజ్ చేయమని చెప్తామన్నమాట. మరి బయటకు వచ్చేసాక జస్ట్ కొంచెం యాంకిల్స్ షేక్ చేసుకోవటం, నీస్ని కొంచెం ఇలా మూవ్మెంట్ చేసుకుని కొంచెం టోస్ని అయ్యి కొంచెం ఇలా మూవ్ చేసుకుంటే మళ్ళీ ఫ్రీ అయిపోతాయి లెగ్స్. ఎందుకు చెప్తున్నాము, వజ్రాసనం 1 minute 2 minutes అయితే ఫైన్. బట్ ప్రాణాయామం మనం ఈ ముద్రలన్నీ చేసేది వజ్రాసనంలో కదా, 20 minutes అయితే స్ట్రెచ్ కూర్చునేటప్పుడు కొంచెం ఇబ్బంది పడతాం. సో అప్పుడు ఇప్పుడు ఏవైతే చెప్పానో అవన్నీ హెల్ప్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఇది సార్. సో స్టార్టింగ్ మనము జాయింట్ రొటేషన్ చేస్తాము, తర్వాత జాగింగ్ చేస్తాము, సూర్య నమస్కార, రేపు కొన్ని ఆసనాలు కూడా నేను యాడ్ చేస్తాను, అండ్ ముద్రాస్ ఏమేమి ముద్రాస్ అనేవి కూడా మనం మాట్లాడుకుంటాం. సో ఇంకొక 3 minutes ఉందా మీకు టైము? యా. సో మనం ఏం ముద్రలు చేస్తామంటే, ఫస్ట్ విభాగ ప్రాణాయామ. ఓకే, విభాగ ప్రాణాయామంలో ఫస్ట్ హ్యాండ్ పొజిషన్ వచ్చి ఇలాగా, ఓకే. ఈ థంబ్ వచ్చేసి చూడండి, రిబ్బు, ఇది నా లోవర్ రిబ్బు, అక్కడికి ఇలా కరెక్ట్గా లోవర్ రిబ్కి పెడుతున్నాను ఇలా. ఈ టిప్ ఫింగర్స్ 2 చూసుకుంటూ ఉండాలి ఇలా. శ్వాస తీసుకున్నప్పుడు ఈ ఫింగర్స్ న్యాచురల్గానే ఇలా పక్కకు మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి పొట్ట ఎక్స్పాండ్ అయినప్పుడు. ఎక్సేల్ చేసినప్పుడు ఈ ఫింగర్స్ క్లోజర్గా దగ్గరకు వస్తూ ఉంటాయి. ఇది ఈ హ్యాండ్ మూమెంట్ చేయము, మనం శ్వాస తీసుకున్నప్పుడు పొట్ట ఎక్స్పాండ్ అవ్వటము, న్యాచురల్గానే ఈ హ్యాండ్స్ కొంచెం పక్కకి వెనక్కి వెళ్ళటము, ఎక్సేల్ చేసినప్పుడు దగ్గర రావటం అనేది జరుగుతుంది. అలా ఎన్ని టైమ్స్ చేస్తాము? 5 to 7 times చేస్తాం. ఏం చేస్తాం? శ్వాస తీసుకుంటాం 4 seconds, 2 seconds హోల్డ్ చేస్తాము, 5 to 6 seconds ఎక్సేల్ చేస్తాము, 2 seconds పాస్. ఓకేనా? సో అలాగా 5 to అది ఒక సైకిల్, అలాగా 5 to 7 cycles చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ లోవర్ సెషనల్ బ్రీతింగ్. ఇలా చేసినప్పుడు మన ఫోకస్ ఎక్కడ ఉండాలంటే నేవల్ టు టోస్, ఈ పార్ట్ మొత్తం లెగ్స్ ఏరియా మీద మన దృష్టిని పెట్టి చేస్తాం. అలా దృష్టి వేరెవర్ యువర్ అటెన్షన్ గోస్ ఎనర్జీ ఫ్లోస్ అని చెప్పుకున్నాం కదా. సో మీరు ఎప్పుడైతే అక్కడ దృష్టి పెట్టారో ఆటోమేటిక్గా ప్రాణశక్తి అనేది ఈ లోవర్ పార్ట్కి అంతా అందుతుంది. నెక్స్ట్ మిడిల్ సెషనల్ బ్రీదింగ్ అంటే మళ్ళీ హ్యాండ్స్ పొజిషన్ సేమ్ అలాగే, అన్ని ఫింగర్స్ చూసారా జతలోనే ఇలా ఓపెన్ లేవు. కరెక్ట్గా ఈ థంబ్ వచ్చేసి ఆంపెట్ ఏరియాలోకి వెళ్ళాలి, ఎల్బోస్ అవుట్ ఉంటాయి. సో శ్వాస బాగా తీసుకున్నప్పుడు మీ ఛాతీ ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా హ్యాండ్స్ కొంచెం స్లైట్గా వెనక్కి మూవ్ అవుతాయి. శ్వాస వదిలేటప్పుడు ఫింగర్స్ దగ్గరకు వస్తూ ఉంటాయి. ఇన్హేల్ ఎక్సేల్, అలాగే సేమ్ ఇన్హేల్ హోల్డ్ ఎక్సేల్ హోల్డ్ పాజ్, ఏదైతే 4 థింగ్స్ ఉన్నాయో అది చేస్తాం ఈ పొజిషన్లో. ఆ సైకిల్స్ 5 to 7 times చేస్తాం. ఇప్పుడు మన దృష్టి ఎక్కడ ఉండాలంటే నేవల్ నుంచి థ్రోట్ ఈ భాగం టోర్సో భాగం మీద పెట్టాలి దృష్టి. ఎప్పుడైతే ఇక్కడ పెడతామో అక్కడ ప్రాణశక్తి అనేది వెళ్తుంది.
ఓకే, నెక్స్ట్ అప్పర్ సెషనల్ బ్రీదింగ్. అప్పర్ సెషనల్ బ్రీదింగ్, హ్యాండ్స్ని ఇలా పక్క నుంచి తెచ్చుకుని ఎల్బోస్ బెండ్ చేసి మీ హ్యాండ్స్ మీ అప్పర్ బ్యాక్ మీద ఇలా రెస్ట్లా ఉండాలి. ఓకే, ఇలా పెట్టిన తర్వాత మీ చిన్నని తీసుకొచ్చి చెస్ట్ దగ్గర తీసుకురావాలి అండ్ చెస్ట్ని కొంచెం పైకి లేపాలి. ఇలా చిన్నని తెచ్చారు, చెస్ట్ని కొంచెం పైకి రేస్ చేస్తున్నారు. సో దట్ యువర్ ఎల్బోస్ ఆర్ పాయింటింగ్ టువర్డ్స్ ద సీలింగ్. కొంచెం ఇది హార్డ్గా అనిపిస్తుంది, బట్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే మీకు నార్మల్గానే బ్రీదింగ్ వెళ్తుంది. సో ఈ పొజిషన్లో ఉండి సేమ్ 5 cycle to 7 cycles చేస్తాం బ్రీదింగ్. సేమ్ థింగ్, కుంభక రేచక సాంస్క్రిట్ నేమ్స్ మర్చిపోయాను. కుంభక, దాని ముందు పూరక మేడం. పూరక, కుంభక, రేచక, శూన్యక అన్నమాట. పూరక అంటే పూరించడం, ఇన్హేల్. కుంభక అంటే కుంభించడం, హోల్డ్ చేయడం. రేచక అంటే ఎక్సేల్. అండ్ శూన్యక అంటే ఎంటీ, నో బ్రీదింగ్, ఎంటీ స్టేట్లో ఉంచుతాం. సో ఇదేంటి, లోవర్ సెషనల్, మిడిల్ సెషనల్ అండ్ అప్పర్ సెషనల్. అప్పర్ సెషనల్ అన్నప్పుడు థ్రోట్ నుంచి హెడ్ రీజన్కి ప్రాణశక్తి అనేది వెళ్తుంది. ఈ 3 చేసిన తర్వాత దౌతి చేస్తాం. ఈరోజు ఫస్ట్ డే ఎక్కువ చెప్తున్నాను అనుకోదు, బట్ ఈ రికార్డింగ్ మీరు రిపీట్గా వినండి. రిపీట్ చేసినట్లయితే మనము ప్రాక్టీసెస్లో ఇవన్నీ నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తూనే ఉంటాను, బట్ ఈరోజు రేపు చెప్పే సెషన్స్ బాగా ఇంపార్టెంట్. ఈ సబ్జెక్ట్ మీరు బాగా అర్థం చేసుకున్నట్లయితే మన ప్రాక్టీస్ కూడా చాలా బాగా ఉంటుంది. సో దౌతి ఈ 3 చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తామంటే వజ్రాసనంలో కూర్చొని శ్వాస బాగా తీసుకుంటూ కొంచెం థ్రోట్ని ఎత్తి ఎక్సేల్ చేస్తాం. ఫోర్స్ఫుల్గా ఎక్సేల్ చేస్తాం. ఒకసారి గమనించండి. మళ్ళీ ఇన్హేల్, ఎక్సేల్, ఇన్హేల్, ఎక్సేల్. ఓకే, ఇలా ఎన్నిసార్లు చేస్తాము? 5 to 9 times వరకు. ఫస్ట్ ఇనీషియల్ డేస్లో 5 times చేస్తాం, స్లోగా ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. సో ఇలాగా శ్వాస బాగా కొంచెం తీసుకుని వదిలేస్తాము. మళ్ళీ పైకి వచ్చేటప్పుడు శ్వాస నిండుగా గాలి తీసుకుంటూ కొంచెం జెంటల్గా థ్రోట్ని మళ్ళీ ఎక్సెల్ చేస్తాం. అలాగ చేసి లెట్స్ సే 5 times చేస్తాం. 5th టైము కంప్లీట్గా ఎక్సెల్ చేసేసి, ఓకే, కంప్లీట్గా ఎక్సెల్ చేసేస్తారు. ఇంకా గాలి ఉంటుంది, అది కూడా వదిలిపెట్టేయాలన్నమాట. వదిలేసి టాప్ ఆఫ్ ది హెడ్ గ్రౌండ్ మీద పెట్టాలి. ఇలా ఇది అందట్లేదు అనుకుంటే పిల్లో కానీ ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు కదా. ఇలా పెట్టేసి ఇలా టైట్గా ఉంచుకోవద్దు. షోల్డర్స్ రిలాక్స్, హ్యాండ్స్ రిలాక్స్. ఇలా ఎంతసేపు ఈ పొజిషన్లో ఉండగలిగితే, అంటే శూన్యక స్థితి, అంటే మీరు శ్వాస తీసుకోలేని స్థితి, ఎంతసేపు ఉండగలిగితే అంతసేపు ఉండి, ఇంక ఉండలేకపోతున్నాను అనుకున్నప్పుడు హాఫ్ వే వచ్చి అప్పుడు మళ్ళీ దీర్ఘంగా గాలి తీసుకోవాలి. దీర్ఘంగా గాలి తీసుకుంటూ స్లోగా వజ్రాసనం నుంచి లెగ్స్ని షేక్ చేసుకుని ఫీట్ని ఒక సైడ్కి పెట్టి వజ్రాసనం నుంచి బయటకు వచ్చేసి హ్యాండ్స్ని లెగ్స్ని బాగా రబ్ చేసుకుంటాం. ఇదంతా ఒక ప్రాసెస్ అన్నమాట. ఫస్ట్ అండ్ త్రీ పార్ట్స్ బ్రీదింగ్ చేస్తాము. 3 సెషనల్ బ్రీదింగ్ అంటాము. తర్వాత దౌతి చేస్తాము. దౌతి అయ్యాక బాగా హ్యాండ్స్ని లెగ్స్ని మసాజ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, ఈ రకంగా ఒక సెట్ చేస్తాము. ఇది ఒక సెట్ అనుకుంటే తర్వాత ఇంకో సెకండ్ సెట్ ఉంటుంది, అది నేను రేపు సెషన్లో చెప్తాను. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా సార్? ఈ రికార్డింగ్ మళ్ళీ మీరు వినండి. సో ఏమైనా డౌట్లు ఉంటే రాసుకోండి, మనం మాట్లాడుకుందాం. అంటే స్టమక్ అంటే జనరల్ గా అందరికి ఉండేది